ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہا کہ وینزویلا کے عوام سے محبت کرتا ہوں۔ وینزویلا کو دوبارہ خوشحال اور محفوظ بنا رہے ہیں۔ جو لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے جاری، اموات کی تعداد 65 تک پہنچ گئی۔ مرنے والوں میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق غیر ملکی شخص کو ایرانی فوج نے پکڑا۔ 100 مسلح فسادیوں سمیت پرتشدد مظاہروں میں اب تک 2500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں سے سختی سے نپٹیں گے، املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ملکی دفاع ریڈ لائن ہے۔ ایرانی فوج کا ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا عزم، کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے فسادات کی سازش کی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر ہے، قومی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ پاکستانی شہریوں کو ایران کے لیے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ایران کے سفر کرنے والے پاکستانیوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں مقیم پاکستانی احتیاط کریں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ پاکستانی شہری اپنے سفارتی مشن سے باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ پاکستانی سفارتخانے نے شہریوں کی سہولت کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ قائم کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ شہریوں کی معاونت کے لیے 24 گھنٹے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 عہدیداروں کے فون نمبرز اور لینڈ لائن نمبر بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی۔ علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں ہے۔ پاکستان پر تشدد طریقے سے ایران میں حکومتی نظام کی تبدیلی کی حمایت نہیں کرتا۔ ماضی کے برعکس ایران نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سلامتی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان اس صورتحال میں مدد کر سکتا ہے، وہ پہلے ہی کشیدگی کم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ پاکستان بہترین سفارتکاری کی وجہ سے نیٹ ریجنل سٹلائزر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ چین، روس اور ایران کا جنوبی افریقہ کے ساتھ مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز۔ 1 ہفتے پر مشتمل بحری مشقوں کا برکس اتحاد کے تحت انعقاد۔ بحری مشقوں کی میزبانی جنوبی افریقہ کا رہا ہے۔ ایران 2024 میں برکس اتحاد میں شامل ہوا تھا۔ مشقوں میں شریک تمام برکس ملکوں کی حتمی فہرست سامنے نہیں آ سکی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور تا کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M3 فیض پور سے رجانہ، M4 پنڈی بٹیاں سے ملتان تک بند ہے۔ M5 ملتان سے روہڑی، M11 پر لاہور سے سمڑیال تک گاڑیوں کی نو انٹری۔ قومی شاہراہ پر لاہور مانگا منڈی، پتوں کی اوکاڑا ساہیوال، احمد پور شرقیہ میں دھند کے ڈیرے۔ میاں چنو، خانیبار، ملتان، بستی مروک، لودھرا، بہاولپور، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملکی دفاع میں ایک اور اہم سنگ میل پاکستان کے زمین سے فضا تک کما کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق تجربہ پاک بحریہ کے ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کا آغاز ہے۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں جامع بحری مشق کا انعقاد۔ جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے جنگی طیاروں کا مظاہرہ۔ LY-80N ایئر ڈیفنس میزائل کا کامیاب لائیو فائر ٹیسٹ کر لیا۔ LY-80N میزائل نے طویل فاصلے پر فضائی ہدف کو کامیابی سے تباہ کر دیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ مشق میں لوئٹرنگ میونیشن کے ذریعے
सतही अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। यूएसवी ने तेज़ रफ्तारी, आला कंट्रोल और मौसमी सख्तियों में कारकर्दगी साबित की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब तजुर्बे पर पाक बहरिया के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। इराक की JF-17 थंडर और सुपर मिशाक तैयारों में दिलचस्पी। पाक फ़ज़ाइया के एयर चीफ का इराक का सरकारी दौरा। ज़हीद बाबर सिद्दू की इराकी फ़ज़ाइया की कमांडर से मुलाकात। एयर चीफ ने पाकिस्तान और इराक के दरमियान गहरे मजहबी, सकाफती, तारीखी ताल्लुकात को उजागर किया। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका मशक़ों और तरबियत इक़दामात को आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इराकी फ़ज़ाइया के सरबराह की PAF की पेशेवराना महारत और तकनीकी जिद्दत की तारीफ। PAF की आलमी मेयार की तरबियत से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी का इजहार। एयर चीफ ज़हीद बाबर सिद्दू को इराकी फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुल्क से दहशत गर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खबारी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 खबारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशत गर्दों से असला गोला बारूद बरामद। फितना खबारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड खबारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली सरदारी का कहना है कि फितना खबारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। शहबाज शरीफ बोले कि बहादुर अफसरान और जवानों के होते हुए दुश्मन मैनी आंख से नहीं देख सकता। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। जनूबी सिरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों का हमला। मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद। खारजी दहशतगर्दों ने मौलाना और उनकी बेटी को बाना में निशाना बनाया। IED धमाके में जख्मी मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। आलिम दीन को कमसन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब हो गया। JHY सरबराह मौलाना फजल रहमान का मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। पाक अमेरिका मशक़ इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का आगाज़। मकसद इंसदादी दहशतगर्दी में बाहमी तावन हमआहंगी बढ़ाना है। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते पर मुश्तमिल मशक़ इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में की जा रही है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों पर खुसूसी तवज्जो। मशक़ में ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतर अस्करी तजुर्बात का तबादला किया जाएगा। मशक़ का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला फ़ौजी हुकाम की शिरकत। इंस्पायर्ड गैम्बिट खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़म का मज़हर है। हक का साथ देने का अहद करके लाहौर आए हैं। महमूद खान चगजई ने शहरियों का साथ मांग लिया। बोले तहरीक के लिए अवाम साथ दें। इज्तिमाई दानिश के ज़रिए बहरान से निकला जा सकता है। अंदरूनी बहरान के ज़िम्मेदार अवाम हैं। वज़ीर दाखिला की एहतजाजी तहरीक वालों को तनबीह। मोहसिन नकवी का कहना है कि जब अमन व अमान का मसला आएगा तो इसी हिसाब से निपट लेंगे। अब तो हमें काफ़ी दफ़ा निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मेरा काम दूसरा है, जिनका काम मुज़ाकरात हैं वो करेंगे। रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वालों के लिए कुरान पाक में वाज़ेह पैगाम है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तो हम बम प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार कर दिया था। उनसे पूछें अपने अफसरान को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रहे हैं। अता तारा ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को तांगे की सवारियाँ करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जामे शरफिया अहमद। मौलाना फजल रहमान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। साहबजादे मौलाना ज़ुबैर हसन से ताज़ियत का इजहार। मौलाना फजल रहीम की दीन के लिए गिरां कदर खिदमात को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुराद अली शाह से मिलने की कोई
बेताबी नहीं है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि उनसे पूछें क्यों बागे जरां को ताले लगाए। पहले हमें जलसे के लिए इजाज़त की यकीन दहानी कराई गई थी, बाद में एनओसी का कह दिया। स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है, अभी तो कंटेनर्स भी नहीं आए। हम समझ रहे थे पीपल्स पार्टी तब्दील हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने रद्दमल दिया। पीटीआई ने राब्ता किया था, वेंडर से भी बात करा दी थी। कुर्सियां और कंटेनर्स चाहिए तो हम पहुंचा देते हैं, अगर बंदे कम पड़ रही हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। पीटीआई को जलसे से कोई नहीं रोक दिया रहा। सिंध हुकूमत ने पीटीआई को बाग़े जना में जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने शराइत के साथ एनओसी जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। कबायली लोग कुर्बानी देंगे, पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। हमने हमेशा कुर्बानी दी, पीछे नहीं हटेंगे। कराची के आवाम ने प्यार दिया, इस्तकबाल किया। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि झूठ को रद्द करके सच्चाई के लिए खड़े होना है, हमें इस जंग को जीतना है। सिंध में हमें बेपनाह प्यार मिला। शदीद सर्दी ने बच्चों की मौजें करा दी। महकमा तालीम पंजाब का मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान। सूबे में स्कूल 19 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। सिंध में सर्दी के बायस स्कूलों के औकात में तब्दीली। 26 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे खोले जाएंगे। स्कूल बंद होने का टाइम टेबल मामूल के मुताबिक रहेगा, नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा। रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त 24 साला सेट्यून के नाम से हुई।